السلام علیکم دوستوں، آج ہے ہماری مجموعہ تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کی کلاس نمبر 8 پاکستان پینل کوڈ کی کلاس نمبر 8۔ اس سے پچھلی جو کلاسز ہم لوگوں نے پڑھی ہیں ان میں اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہماری کلاس نمبر 8 ہے اکارڈنگ ٹو یور ڈیوٹی کورس۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا آتا ہوں، آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے دفعہ نمبر 99 دفعہ نمبر 99 اور دفعہ 99 ہمارے پاس کس کے متعلق ہے؟ دفعہ 99 ہمارے پاس ان افعال کے متعلق ہے جن میں حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے دوستوں؟ دفعہ 99 سیکشن 99 اور سیکشن 99 کس کے متعلق ہے؟ ان افعال کے متعلق ہے جن میں آپ کو حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے سر یہ تو بہت مشکل الفاظ ہو گئے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دفعہ 99 یہ کہتا ہے کہ وہ کام، افعال سے مراد وہ کام جن میں آپ کو اپنی حفاظت خود کرنے کا حق حاصل نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو میں نے سمپل الفاظ میں سمجھا دیا کہ وہ تمام کام جن میں آپ کو اپنی حفاظت آپ کرنے کا یعنی اپنی حفاظت خود کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دفعہ 99 ان کاموں کے متعلق ہے، ان افعال کے متعلق ہے، یعنی اس میں ہمیں وہ کام بتائے گئے ہیں جن میں ہمیں اپنی حفاظت آپ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ سب سے پہلے کون سا کام ہے؟ سب سے پہلے وہ کام یا وہ فعل آپ کو میں نے بولا ہے جہاں بھی فعل آئے سمجھ جائیں یہ کام ہے، فعل ہوتا ہی کام ہے، جس میں دو چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک ہے ہلاکت اور دوسری ہے ہمارے پاس ضرر شدید۔ اب یہ الفاظ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، پریشان نہ ہوں۔ ضرر شدید کا اندیشہ معقول وجہ سے نہ ہو۔ کس سے نہ ہو؟ معقول کا مطلب ہوتا ہے مناسب۔ ٹھیک ہے؟ تو دوستوں ہمارا دفعہ 99 کس کے متعلق ہے؟ ان کاموں کے متعلق ہے جن میں ہمیں اپنی حفاظت خود کرنے کا اختیار یا حق حاصل نہیں۔ ان میں پہلا کام کیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی بھی ایسا فعل کوئی شخص مرتکب کرے، یعنی جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جس میں آپ کو ہلاک ہونے کا یعنی قتل ہونے کا یا ضرر شدید یعنی شدید زخمی ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس میں آپ کو اپنی حفاظت آپ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پھر سمجھاتا ہوں، سمپل الفاظ میں سمجھاتا ہوں، جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی فعل ایسا مرتکب کرے، کوئی ایسا فعل کوئی ایسا کام کرے، سمپل کہتا ہوں، جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسا فعل کرے جس میں آپ کو قتل ہونے کا یا شدید زخمی ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے جس میں آپ کو قتل ہونے کا یا شدید زخمی ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس میں آپ کو اپنی حفاظت آپ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت بھی قانون کے تابع رہ کے جو قانونی عملہ ہے اس کو خبر دینی ہوگی، خبر پہنچانی ہوگی، وہ خود ایکشن لے گا اس شخص کے خلاف جس نے آپ کے ساتھ وہ فعل کیا ہے۔ تو جب آپ کے ساتھ کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے جس میں آپ کو قتل ہونے کا یا شدید زخمی ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس میں آپ کو اپنی حفاظت آپ کرنے کا حق یا اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا دوستوں؟ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کون کون سے فعل ہیں ہمارے پاس۔ یہ تو ہو گیا پہلا فعل، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کے ساتھ کوئی شخص کوئی ایسا فعل کرے جس میں آپ کو قتل ہونے کا یا شدید زخمی ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس میں آپ لوگ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ دوسرا، آپ لوگوں کو جب سرکاری
अमले से, जब सरकारी अमले से मदद लेने का वक्त हो, मदद लेने का वक्त हो। पहला फ़ेल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब आपके साथ कोई शख्स कोई ऐसा काम करे जिसमें आपको कत्ल होने का या शदीद ज़ख्मी होने का अंदेशा ना हो, उसमें आपको अपनी हिफाजत आप करने का हक़ हासिल नहीं है। दूसरा, जब आपके पास सरकारी अमले से मदद लेने का वक्त हो, यानी जब आपके पास इतना वक्त हो कि आप सरकारी अमले से मदद ले सकते हों, उस वक्त भी आपको अपनी हिफाजत आप करने का हक़ हासिल नहीं है, अपनी हिफाजत आप करने का हक़ हासिल नहीं है। ये हमारे पास आ गया दूसरा फ़ेल। दूसरा फ़ेल क्या है कि जब आपके पास सरकारी अमले से मदद लेने का वक्त हासिल हो, उस वक्त भी आप अपनी हिफाजत आप नहीं कर सकते, आपको अपनी हिफाजत आप करने का हक़ हासिल नहीं है। इसकी अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के समझाऊँ तो एग्ज़ाम्पल इस तरह से होगी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एक रॉन्ग नंबर से कॉल आती है, और कॉल आने के बाद वो नंबर, जिस नंबर से आपको कॉल आती है, वो शख्स आपको कत्ल करने की धमकियां देता है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अब आपने जब कॉल काटी तो उसके बाद आपके पास इतना टाइम है कि आप थाने में जाएं, उस नंबर, जिस नंबर से कॉल आई है, उस नंबर वाले नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाएं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते और ख़ुद ही अपने तहत ही उस शख्स को पहुंच के उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो आप सेक्शन 99 की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, फिर आप जो हैं कानून के ख़िलाफ़ जाएंगे, जुर्म किया आपने, आपको सज़ा मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो फ़ेल जिसमें आपके पास सरकारी अमले से मदद लेने का वक्त हो, उस वक्त भी आपको अपनी मदद आप करने का हक़ हासिल नहीं है। उस वक्त भी आपको अपनी मदद आप करने का, यानी अपनी हिफाजत आप करने का इख्तियार हासिल नहीं है। उसके बाद एक हमारे पास और चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करता चलूँ। आप लोगों को एक चीज़, ये लास्ट चीज़ है हमारे पास, वो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी, हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी, हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी सिर्फ़ उतनी हद तक हासिल है जितनी हद तक आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ सर? इस बात का मतलब ये हुआ कि आप लोगों पे जब कोई शख्स हमला करता है तो आप लोग उसको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना सिर्फ़ आपकी अपनी जान की हिफाजत के लिए ज़रूरी हो, यानी कि जितना आपकी अपनी जान की हिफाजत के लिए और वहाँ से बचकर निकलने के लिए फ़ेल ज़रूरी होगा, काम ज़रूरी होगा, हक़ ज़रूरी होगा, उतना हक़ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं है कि एक बंदे ने आप पे हमला किया, आप उस पर हमला करें और इतना करें कि आप उसे कत्ल ही कर दें, ना। इसका तीसरा केस ये कह रहा है कि जब आप पे कोई हमला करता है तो आपको इतना हक़ हासिल है जितना आपकी अपनी जान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, यानी जितना आप अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं उतना आपको हक़ हासिल है, उससे ज़्यादा आप उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब आपने एक शख्स को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि आप वहां से बच के निकल सकते हैं, आपकी अपनी जान महफूज हो गई है, आपकी जान की हिफाजत हो गई है, तो वो हक़ आपको हासिल है। लेकिन इससे ज़्यादा हक़ हासिल नहीं है, यानी कि आप उसे इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि वो कत्ल ही हो जाए। तो ठीक हो गया, ये था हमारा दफ़ा 99 उन कामों के मुतल्लिक जिनमें आपको अपनी जान की हिफाजत खुद करने का हक़ हासिल नहीं है। पहला क्या था कि जब कोई शख्स आप पर इस तरह से कोई फ़ेल, कोई काम करता है जिसमें आपको कत्ल होने का या शदीद ज़ख्मी होने का अंदेशा ना हो, उसमें आपको अपनी जान की हिफाजत खुद करने का हक़ हासिल नहीं है। दूसरा केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? दूसरा केस हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब आपके पास इतना वक्त मुयस्सर हो, आप सरकारी अमले से मदद ले सकते हों, उस वक्त भी आप लोगों को अपनी हिफाजत आप करने का इख्तियार या हक़ हासिल नहीं है। और तीसरा केस हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? तीसरा केस हम लोगों के पास ये है कि जब आप पे कोई हमला करे तो आप लोगों को इतना हक़ हासिल है जो आपकी अपनी जान की सेफ्टी, हिफाजत के लिए ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा आप लोग उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
آج کی کلاس کے متعلق اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا دوستوں۔